நெக்ஸ்ட் பா 9th ஒன் பாருங்கள். இன்டர்வல் ஆஃப் 0 to pi x into sin square of sin x plus cos square of cos x into dx. எவாலுவேட். ஓகே, ஃபங்க்ஷனை f of x எடுத்துக்கலாமா? இப்போ f of x ஈக்குவல் டு இதை மட்டும் x f of x எடுத்துக்கோங்க. f of x ஈக்குவல் டு sin square of sin x plus cos square of cos x. f of pi minus x போடுங்க. அப்போ sin square of sin pi minus x plus cos square of cos pi minus x. sin pi minus x என்னது? sin x. cos pi minus x என்னது? cos x. ஓகே, அப்போ sin square of sin x plus cos square of cos x f of x வருதா? ஸோ f of pi minus x equal to f of x வருதா? ஸோ f of a minus x is equal to f of x அப்படின்னா ஃபார்முலா என்ன? இன்டர்வல் ஆஃப் 0 to a x into f of x into dx equal to a by 2 into integral of 0 to a f of x into dx. அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா i is equal to என்ன வரும் பாருங்க, 0 to pi x into sin square sin x plus cos square cos x into dxன்னு வந்துருமா? ஓகேவா? சரி, இப்போ பாருங்கள், இப்போ அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்கள். a by 2 ஏக்கு பல பை இருக்கா? அப்போ pi by 2 into integral of 0 to pi sin square of sin x plus cos square of cos x into dx. ஓகேவா? ஸோ அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள், இந்த 0 to pi இந்த இதுக்கு என்ன ரிசல்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. இன்டர்வல் ஆஃப் 0 to 2a f of x into dx equal to 2 into integral of 0 to a f of x into dx. ஓகேவா? இன்டர்வல் ஆஃப் 0 to 2a f of x into dx is equal to 2 into integral of 0 to a f of x into dx. இந்த ரிசல்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ pi by 2 into 2 into integral of 0 to 2a வந்து பை அப்படின்னா a வந்து pi by 2 இப்போ 0 to pi by 2 இது அப்படி அடிக்கலாமா? நெக்ஸ்ட்டு 2 கேன்சல் ஆகிரும். pi into integral of 0 to pi by 2 sin square sin x plus cos square cos x into dx ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 வச்சுக்கலாமா? ஓகே, இப்போ இந்த ஃபார்முலா அந்த ரிசல்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள். 0 to a f of x into dx equal to 0 to a f of a minus x into dx. ஏக்கு பிறகு pi by 2 இருக்கா? அப்போ எங்கெங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்கோ அங்கே pi by 2 minus xன்னு போடலாமா? அப்போ pi into integral of 0 to pi by 2 sin square sin pi by 2 minus x plus cos square cos pi by 2 minus x into dx. sin pi by 2 minus x sin 90 minus theta cos theta. இப்போ sin pi by 2 minus x cos pi by 2 minus x என்னது? sin x. pi into integral of 0 to pi by 2 sin square cos x plus cos square sin x into dx ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 1 into 2 ஆட் பண்ணிடலாமா? i plus i 2i. அப்போ pi is கான்ஸ்டன்ட் வெளில எடுத்துலாமா? 0 to pi by 2 sin square sin x plus cos square cos x plus sin square cos x plus cos square sin x. sin square sin x கூட cos square sin x ஆட் பண்ணிக்கோங்க. cos square cos x கூட sin square cos x ஆட் பண்ணிக்கலாமா? ஓகே, sin square sin x plus cos square sin x. ஆமாம், sin square theta plus cos square theta. ஆன்சர் 1. அது மாதிரி இங்கே ஒரு 1 வந்துருமா? 1 + 1 2. ஸோ அப்போ 2 வெளில எடுத்துலாமா? அப்போ 2 pi into integral of 0 to pi by 2 dx. dxக்கு இன்டெகிரேஷன் அது x. லிமிட் 0 to pi by 2. அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் pi by 2 minus 0. 2 pi into pi by 2 that is pi into pi வருமா? pi into pi ஸ்கொயரா? ஓகேவா? ஸோ 2i is equal to pi ஸ்கொயர். தற்போது i is equal to pi ஸ்கொயர் by 2. ஸோ கிவன் சம்முக்கு ஆன்சர் என்ன? pi ஸ்கொயர் by 2. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் 9.5 பாருங்கள். எவாலுவேட் இன்டர்வல் ஆஃப் 0 to 3 3x square minus 4x plus 5 into dx. இது டேரெக்டாக அப்படி இன்டர்வல் பண்ணலாமா? 3 is constant x square x cubed by 3 minus 4 is constant x squared by 2 plus 5 இன்டெகிரேஷன் 5x. லிமிட் என்ன? 0 to 3. அப்பர் லிமிட் மைனஸ் என்னது? இப்போ இதோட என்ன பண்ணிக்கலாம்? 3 கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். 3 by 3 கேன்சல் x cube minus 2x square plus 5x. லிமிட் 0 to 3. அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட். அப்பர் லிமிட் மட்டும் கரெக்டாக போடுங்க. 3 cube 27 minus 2 into 3 square 9 2 9s are 18 plus 5 3s are 15. லோயர் லிமிட் சப்ஸ்டிட் பண்ணால் 0. ஸோ 27 minus 18 plus 15 that is என்னது? 24. ஓகேவா? அடுத்து எக்ஸாம்பிள் 9.6 எவாலுவேட் இன்டர்வல் ஆஃப் 0 to 1 2x plus 7 divided by 5x square plus 9 into dx. ஓகே, இப்போ இது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா 5x square plus 9 கொண்டு இண்டிவிஜுவலாக டிவைட் பண்ணுங்கள். அப்போ இன்டர்வல் ஆஃப் 0 to 1 2x divided by 5x square plus 9 into dx plus 7 is constant. இன்டர்வல் ஆஃப் 0 to 1 7 1s are. அப்போ dx divided by 5x square plus 9. அதாவது 5x square plus 9 கொண்டு இண்டிவிஜுவலாக டிவைட் பண்ணியாச்சுன்னு. ஓகே, அடுத்து இப்போ பாருங்கள், 5x ஸ்கொயருக்கு டிஃபரன்ஷியேஷன் என்னது? 10x. 9க்கு என்னது? 0 விட்டுருங்க. அப்போது 5x ஸ்கொயருக்கு டிஃபரன்ஷியேஷன் வந்து 10x. ஆனால்
நியூமரேட்டரில் வந்து 2x தான் இருக்குது. அப்போ 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 10x ஆயிருமா? அப்போ நியூமரேட்டர் 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், டினாமினேட்டரை 5ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கலாமா? அதாவது 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க, 5ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ 5ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது 1/5 ஆயிருமா? அப்போ இது 10x ஆயிரும். 5x² டிஃபரன்சியேஷன் என்னது 10x, 9க்கு 0. அப்போ மேலே 10x இருக்கிறனால, அதாவது டினாமினேட்டரில் உள்ள ஃபங்க்ஷனுக்கு நியூமரேட்டரில் உள்ள ஃபங்க்ஷன் வந்து டெரிவேட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு இன்டகிரேஷனுங்கிறது டினாமினேட்டரில் உள்ள ஃபங்க்ஷனுக்கு எது சேர்த்து எழுதணும்? லாக் சேர்த்து எழுதணும். ஓகேவா? அப்போ 5x² + 9க்கு லாக் சேர்த்துனா log ஆஃப் 5x² + 9 வந்துருமா? அந்த 1/5 எப்படி வந்துரும்னு தெரியணும். அதாவது நியூமரேட்டரில் 10x வரணும், ஆனால் 10x இல்லை, அதுக்குள்ள 2x தான் இருக்குது. ஒரு 5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு 5ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ 1/5 இன்ட்டு இதுக்கு இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டினாமினேட்டரில் ஃபங்க்ஷனுக்கு நியூமரேட்டரில் ஃபங்க்ஷன் வந்து டெரிவேட்டிவாக இருக்கும்பொழுது அதுக்கு இன்டகிரேஷனுங்கிறது டினாமினேட்டரில் ஃபங்க்ஷனுக்கு லாக் சேர்த்து எழுதணும். அப்போ 1/5 இன்ட்டு log ஆஃப் 5x² + 9 + 7 இன்ட்டு இன்டர்வல் ஆஃப் 0 to 1 dx/5 5x² + 9ல் 5 காமன் எடுத்தால் x² + 9/5 9/5 3/5 இதை ஹோல் ஸ்கொயர் அடிக்கலாம். அப்போது நீங்கள் 1/5 எழுதிங்கன்னா 7/5 ஆயிரும். ஓகேவா? அடுத்தபடியாக இங்கே பாருங்கள் 1/5 லிமிட் 0 to 1 அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் போட்டால் அப்பர் லிமிட் போடும்போது 5 + 9 14 ஆயிரும். லோயர் லிமிட் போடும்போது log 9 மட்டும் வரும். அப்போ log 14 - log 9 இதுக்கு வந்து நீங்கள் கோஷியன்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா log 14/9 வந்துருமா? இந்த இன்டகிரேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து என்ன ஃபார்முலா வருது பாருங்கள், 1/x² + a² ஃபார்முலா. 1/x² + a² இன்டகிரேஷன் வந்து என்னென்னா 1/a tan inverse of x/a 1/aக்கு பதிலாக 3/5 tan inverse of x/aக்கு பதிலாக 3/5 லிமிட் வந்து 0 to 1. இந்த 3/5 மேலே போனால் √5/3. ஓகேவா? tan inverse of இந்த 3/5 மேலே √5 மேலே போயிடும், √5x/3. இப்போ 3 5s are 15. இதில் கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா? என்ன கேன்சல் பண்ண பாருங்க, இந்த √5க்கும் இந்த 5 கேன்சல் பண்ணால் √5 வந்துடும், 3/5 வந்துருமா? அப்போ 1/5 log 14/9 + 7/3 × √5 tan inverse of அப்பர் லிமிட் மைனஸ் என்னது லோயர் லிமிட் போடுங்க. போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? எக்ஸுக்கு பதிலாக 1 போட்டிங்கன்னா √5/3 வரும். லோயர் லிமிட் போடும்போது உங்களுக்கு 0 வந்துடும். அப்போ 7/3 √5 tan inverse of √5/3. ஓகேவா? தேங்க்யூ.